Okay, hello everyone. Assalamu alaikum and welcome back to Liaquat Kids English School. And this is class 4324, batch number 4, and I'm your Imamis. So let's get started with today's session. And today we are going to go. Acha, first of all, I need to ask you, did you get your syllabuses? Yes, Miss. Yes. And did you send me your syllabuses? Huh? Did you send me your syllabus? তোমরা কি পাঠিয়েছো মিসকে কোনো সিলেবাস? No. No. আচ্ছা, ঠিক আছে। তোমাদের সিলেবাস থেকে I need to know your grammar things and the writing part, so you need to send me the syllabuses, ঠিক আছে? তোমাদের যে যেটার সিলেবাস পেয়েছো সেটার হচ্ছে তোমরা পিকচার আমাকে চ্যাট বক্সে দিয়ে দিবে। Do you get my point? Yes, Miss. Okay, so do you want to do it now or at the end of the class or in the middle of the class? What do you want to do? Afternoon, Good Miss. now. গুড আফটারনুন। আচ্ছা বাচ্চা, ওকে, সবাই সবার সিলেবাসের ছবি তুলে আমাকে পাঠিয়ে দিবা, ঠিক আছে? চ্যাট বক্সে, এখানে চ্যাট বক্সে পাঠিয়ে দাও, এখানে। Arav joined from another device. Okay, Samantha Boiragi, did you get your syllabus? No, Miss. Okay. We don't have syllabus from the school. Then how did they conduct the exams and all? And what lessons you study? How to finalize that? মিস আমাদের ক্লাসে যেগুলা করায় আমাদের ওইগুলাই সিলেবাস। Oh, okay, okay. তুমি কি বিকারুন্নেসায়, সামান্তা? Yes. তুমি কি বিকারুন্নেসায় পড়ো? Do you go বিকারুন্নেসা? Apple Tree International School. Okay. Assalamu alaikum, Miss. ওয়ালাইকুম আসসালাম। আচ্ছা, সবাই সিলেবাস পাঠাতে পাঠাতে let's do one thing, let's do this one, ঠিক আছে? What is it? Why isn't it opening? Today first we will do some crossword puzzle, okay? So these are the things. This is your puzzle solving.
about a road trip. You need to answer the questions as per given here. What happened, Numair? Are you facing some problem? Just go to the chat box. See, you will find file. And just click the picture and send it to me. And everyone, Samantha Boiragi, Araf Amiha, just finish up this word. So these are all your answers. That is about enjoyable. Enjoyable আরেকটা word কি বলা যায়? Fun. Fun. Yes. Then আমাদের কি বলছে? Past tense of drive. What is the past tense of drive? Drove. Please, I give my syllabus photo. I'm downloading, but why it's not downloading? Okay, it's open. নিচেরটা আসছে না কেন? তোমার এটা ফর্মে তোমার এটার ফাইল ওপেন হচ্ছে না। I can't see the picture here. আচ্ছা ঠিক আছে, তারপরটা যাই। তারপর বলছি a car needs this to run. সবগুলো শেষ করো। Yes. Gas. Okay, go on, finish up. Miss, on 12, I rode bus. Bus. What was our thing? A vehicle that is larger than a car. Okay, you can go with bus. Done checking your answers? No, Miss, just a little left. Done.
Miss, on 15 I wrote now. Acha, why is he joining from two devices? Okay, now let's go with one of your syllabus. Let's see. Acha, conjunctions. Let's do some conjunctions. আমরা conjunctions কি চিনি? Do we know what is conjunctions, everyone? Do you know? Yes, Miss. A Okay. person, a word that connects a sentence is called a conjunction. Can you tell me some examples of conjunctions? The restaurant is here since 1954. Huh? No, we are here, but the restaurant is closed. Mrs. said, Okay, from your next day onwards, we will follow your syllabuses. ঠিক আছে? আর হচ্ছে তোমরা তোমাদের সিলেবাস থেকে রাইটিং পার্ট গুলো প্রতিদিন আমাকে মানে প্রত্যেক ক্লাসে একটা একটা করে পড়া দিবা। গট ইট? ঠিক আছে? আর সামান্তার যেহেতু নাই, সামান্তা তোমাদের কোনো রাইটিং পার্ট পড়াচ্ছে in your school? I mean any paragraph, email or something like that, Samantha? ওকে, সামান্থা মেবি শুনতে পাচ্ছে না নাকি? তোমরা কি আমার কথা শুনতে পাচ্ছো? yes, Miss. Yes, miss. আচ্ছা, ঠিক আছে। না, সামান্থা কোনো কথা বলছে না, দ্যাটস হোয়াট আই এম সেইং। I have problem. Oh yeah, it's gone. Yeah, it's gone. Okay, today I would like to go with some. আচ্ছা দাঁড়াও। Did we do this? করেছি? No, miss. Okay. No. Miss Numa, remember to come at my batch. Nomair is not here. আচ্ছা, so this is about যে কোনো ধরনের পজিটিভ এন্ড অ্যাফার্মেটিভ সেন্টেন্স। তোমরা কি জানো যে একটা সেন্টেন্সে কি কি লাগে? আমিহা, do you know how to make or what do we need to write a sentence? Yes, miss. What do we need to write a sentence? First we need subject, verb, object. Okay, Samantha, can you tell me that what do we need to make a sentence? No. You don't know? Miss, I subject don't was know. verb plus object. I know, Araf, you know it. Relax. Numa, remember to come at my batch. Huh? Remember to come Okay. at my batch. Okay. What do we have to do to get promoted to other class? Miss? You both of you want to get promoted together? Yeah. Then don't ask I me cannot if your stay without grammar it. gets hard. Then don't tell me if your grammar gets hard enough. Okay. Oh, no more. No, Numa is an intelligent boy. He can handle hard grammars. I know. Miss,
Can you let Numa be promoted? ওইটা নিয়ে পরে কথা বলছি। Let me finish that. Okay, so Okay. sentence structure. To make a sentence, we need subject, verb and object. ঠিক আছে? একটা সেন্টেন্স লিখতে আমাদের সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্টের প্রয়োজন হয়। এখন সাবজেক্ট গুলো কি হয়ে থাকে? Either a noun or pronoun. And object, subject and object both are will be noun and pronoun, but the main thing is that সাবজেক্টটা বসে হচ্ছে ভার্বের আগে and অবজেক্টটা বসে ভার্বের পরে। ঠিক আছে? এটা হচ্ছে সহজ নিয়ম মনে রাখা। ভার্বের আগে সব সাবজেক্ট হয়, ভার্বের পরে সব অবজেক্ট হয়ে থাকে। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? ঠিক আছে? এখন অনেক সময় আমরা সেন্টেন্স হচ্ছে তোমার একটা জিনিস মনে রাখবা যে উইথাউট ভার্ব উই কান্ট মেক আ সেন্টেন্স। অনেক সময় হয় যে তোমার সাবজেক্টের প্রয়োজন হয় না, অনেক সময় হয় যে তোমার সেন্টেন্সে অবজেক্ট থাকে না। কথাটা বুঝাতে পেরেছি? বাট ভার্ব ছাড়া কখনো সেন্টেন্স মেক করা যায় না। যেমন এক্সাম্পল দেখো, আই ইট রাইস, এখানে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট সবই আছে। ডু ইট, ডু ইট, ডুটা কি বলতো? সাবজেক্ট নাকি ভার্ব, কোনটা? Verb. তাহলে দেখেছো এখানে তোমার সাবজেক্ট নাই। তারপর বার্ডস ফ্লাই, ফ্লাই কি? ফ্লাই এর Fly. পরে, Verb. হ্যাঁ, ফ্লাই এর পরে কোনো কিছু আছে? No. অবজেক্ট, তার মানে এখানে অবজেক্ট মিসিং, এখানে সাবজেক্ট মিসিং, মানে সাবজেক্ট Miss, অবজেক্ট। I have a thing to tell. হোয়াট ইজ দ্যাট? Miss, that I do 2 classes a week. So after I'm gonna do at Monday I'm gonna do yours class. Then after which class will I do? আচ্ছা, ওইটা নিয়ে পরে কথা বলছি বাচ্চা। হ্যাঁ, so without verb you can't make a sentence. If there is no action words in a sentence, then write it with to be, to have, modal auxiliary, plus action word. কি বলছি বুঝেছো? অনেক সময় হয় যে সেন্টেন্সে, এখন অনেক সময় এরকম লিখি না আমরা সেন্টেন্স, আই অ্যাম আ বয়। এটা যে কোনো, মানে এটা হচ্ছে সাধারণ একটা কথা, বা আই অ্যাম আ গার্ল। ঠিক আছে? আই এম আ গার্ল, আই এম আ বয়, হি ইজ নাইস, সো এরকম আর কি। তাহলে অনেক সময় হয় যে এটা মনে রাখবা যে ভার্ব ছাড়া কখনো সেন্টেন্স হয় না। এখন ভার্বের মধ্যে তোমার যদি ধরো যে তোমার কোনো অ্যাকশন ওয়ার্ডস নাই, অ্যাকশন ওয়ার্ডস গুলো কোনগুলো জানো? ইট, ডু, ফ্লাই, মানে নর্মাল যেগুলো আমরা ওয়ার্ডস গুলোকে বলি অ্যাকশন ওয়ার্ডস। অ্যাকশন ওয়ার্ড যদি না থাকে তাহলে তোমার সেন্টেন্স গুলো এইগুলো ইয়ে করে। আর সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট, এখন আমার প্রশ্ন হচ্ছে সামান্থাকে, যেহেতু সামান্থা জানে না, বাকি সবাই মোটামুটি জানে। উম, ঠিক আছে, এখানে এখন সামান্থা বলো যে কোনটা সাবজেক্ট, কোনটা ভার্ব এন্ড কোনটা অবজেক্ট। Verb is looking. And what is subject and which one is object? Object is the apple. Is it? No. সামান্থা, রিমেম্বার তোমার সেন্টেন্স স্ট্রাকচারটা হবে এইভাবে: সাবজেক্ট, ভার্ব, অবজেক্ট। কি বলছি বুঝেছো? ভার্বের আগে সাবজেক্ট বসবে, ভার্বের পরে অবজেক্ট বসবে। ভার্বের আগে কখনো অবজেক্ট হবে না।
কি বলছি বুঝেছো? ভার্বের পরে কখনো সাবজেক্ট হবে না। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট? Yes. তো এখানে তোমার Is ইজ looking লুকিং, is the verb. হ্যাঁ, Is looking is the verb. Apple is the subject, and beautiful today is object. নাও ইজ লুকিং ইজ দ্য ভার্ব। সো এর আগে যতগুলো এই যে পুরা ফ্রেজটাই হবে তোমার সাবজেক্ট, আর এই বিউটিফুল টুডে পুরাটাই হবে তোমার অবজেক্ট। মানে তোমার ভার্বটাকে ডিসাইড করবা। ভার্ব ডিসাইড করার আগে তোমার একটা ওয়ার্ড থাকুক আর তোমার একটা ফ্রেজ মানে শব্দগুচ্ছ থাকুক, পুরাটাই তোমার সাবজেক্ট হিসেবে কাউন্ট হবে। কি বলছি বুঝেছো? আর ভার্বের পরে যত বড়ই Yes. থাকুক না কেন, সেটা তোমার অবজেক্ট হিসেবে কাউন্ট হবে। ডু ইউ গেট মাই পয়েন্ট নাও? ওকে। Okay. Amiha, are you also clear? Yes, miss. Are you also clear? তুমিও বুঝেছো? Yes, miss. ওকে, সো নাও এখন আমি যাচ্ছি কেন আমি এটা বলেছি। আজকে আমরা শিখবো যে যে কোনো হা-বোধক বাক্য আমরা ইংলিশে কিভাবে লিখতে পারি। যে কোনো হা-বোধক বাক্য, ঠিক আছে? কয়টি উপায়ে আমরা লিখতে পারি। তো যে কোনো হা-বোধক বাক্য আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি। This one and this one. The first one is with the main verb, and other can be used auxiliary verb plus main verb plus object. কি বলেছি বুঝেছো? তাহলে যে কোনো হা-বোধক বাক্য আমরা দুই ভাবে লিখতে পারি। একটা হচ্ছে সাবজেক্ট মেইন ভার্ব এন্ড অবজেক্ট, আর একটা হচ্ছে সাবজেক্ট অক্সিলারি ভার্ব মেইন ভার্ব এন্ড অবজেক্ট। I read a book and I can do it, or I am eating rice. Is it clear to all of you? Yes, Okay. miss. But miss, what is auxiliary verb? You don't know what is auxiliary verb? No, miss. Okay. Hold on. তোমাদের এটা পড়িয়েছিলাম না একবার, যে সেন্টেন্সে একটা ভার্ব থাকা মানে মেইন ভার্ব, আর একটার বেশি থাকা মানে হচ্ছে আহ, তোমার অক্সিলারি ভার্ব প্লাস মেইন ভার্ব। শিখিয়েছিলাম না? মনে আছে তোমার? ডিড আই মেক ইউ লার্ন দ্যাট? আচ্ছা, দেখো মেইন ভার্ব হচ্ছে অ্যাকশন ভার্ব, হেল্পিং ভার্ব বা অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে they help to form the tenses, negative sentences and even questions. অক্সিলারি ভার্বকে আরেকটা বলা হয় হেল্পিং ভার্ব। অক্সিলারি ভার্ব মানে হচ্ছে তাদের কাজই হচ্ছে অন্য আরেকটা ভার্বকে সাহায্য করা। কি করা? অন্য আরেকটা ভার্বকে সাহায্য করা হচ্ছে অক্সিলারি ভার্ব। এখন এটা মিস কেন বললাম, ধরো আমরা সেন্টেন্সে এভাবে লিখলাম যে আই অ্যাম আ গার্ল, আই অ্যাম ইটিং রাইস। দেখো এখানে দুই জায়গায় আমি অ্যাম আছে, এটা নুমায়ের উত্তর দিবেন। নুমায়, টেল মি, আই অ্যাম আ গার্ল, what do you think am is? Am is a main verb or auxiliary verb? Miss what? I am a girl, এই এক্সাম্পলে am টা কি মেইন ভার্ব নাকি অক্সিলারি ভার্ব? Auxiliary verb. আমি, হ্যাঁ, সামান্তা? Main verb. অক্সিলারি নাকি মেইন ভার্ব? Main verb. কেন মেইন ভার্ব?
কারণ মিস আমি তো অক্সিলারি ভার্ব কি সেটাই জানি না, তাই না? তাই এর জন্য এটা মেইন ভার্ব। Is it? Now, am is a main verb here, not an auxiliary verb. Now, Numair, let me tell you why. তুমি যদি am কে auxiliary verb হিসাবে বলো, auxiliary verb এর কাজ কি? অন্য আরেকটা verb কে সাহায্য করা, তাই না? বাট এখানে কি am কি অন্য আরেকটা verb কে সাহায্য করছে? I am a girl. Is there any other verb here? No, miss. No. তাহলে তাহলে এখন am কে তুমি কিভাবে auxiliary verb বলবা? Does it fit to its definition? No. No. So, am is a main verb here. Am is functioning as main verb. সবসময় মনে রাখতে হবে auxiliary verb তুমি তখনই বলতে পারবা যখন অন্য আরেকটা verb কে সেটা সাহায্য করবে। Am I clear to all of you? আরেকটা সহজ বুদ্ধি হচ্ছে সেন্টেন্সে যদি দেখো একটা verb আছে তাহলে সেটা মেইন verb। একটার বেশি verb থাকলে সেখানে auxiliaryও আছে আবার মেইন ভার্বও আছে। Am I clear? That's a tip আর কি। Yes. আচ্ছা, আজকে তাহলে তোমাদের এই পর্যন্তই থাক, as our class time is over. So see you in the next class. Till then, stay safe and healthy. Bye bye, Numair.